أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ اور ہزارہ شکر و احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان عطا کیا۔ رمضان، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا، اور اس مہینے کا روزہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر فرض کیا۔ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے آخری اور سچے دین اسلام سے نوازا، اپنے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے، بلکہ قیامت تک آنے والے سب انسانوں اور جنوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنی آخری سچی آسمانی کتاب قرآن مجید سے نوازا۔ اللہ عز و جل کی نعمتیں بہت ہیں، بے شمار ہیں، انگنت ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سے شکر چاہتا ہے، شکر گزاری کی صفت ہمارے اندر اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ عز و جل کی سب نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کسی بھی نعمت کا دل سے اقرار اور اعتراف کر کے، زبان سے اقرار اور اعتراف کر کے، پھر اسی طرح ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے ہم صحیح معنی میں اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے جسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس کی پوری 5 آیتیں ہیں، اور اس سورت کے متعلق زیادہ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکے میں تھے، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ دوسرے چند ایک صحابہ سے یہ بھی روایت ہے کہ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس سورت میں قرآن مجید کے تعلق سے اور لیلۃ القدر یعنی وہ مبارک عظمت والی رات، برکت والی رات جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا یا نازل کرنا شروع کیا، اس رات کا اللہ عز و جل نے اس میں ذکر کیا، اور اس رات کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ، اور اس میں بڑے بڑے کام جو کچھ ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی سورت میں ذکر کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے امن و امان، سلامتی اور شانتی کا سلسلہ پوری رات یعنی فجر صادق تک جاری رہتا ہے۔ آئیے اس سورت کی طرف پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کا معنی مفہوم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے یہ تمام باتیں بتائی ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، دوسری آیت میں اللہ رب العزت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے، سوال ہے وَمَا أَدْرَاكَ، کس نے بتایا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، لیلۃ القدر کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیلۃ القدر میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو، آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے استفہام کا، سوال کا انداز اختیار کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، سوال اللہ کر رہا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جواب سننے کے لیے نہیں بلکہ اس رات کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس رات کی قیمت اور مقام و مرتبہ بتانے کے لیے۔ پھر اللہ عز و جل خود اس رات کے متعلق بتاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے،
लैलतुल क़द्र, क़द्र वाली रात, शब क़द्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फिर आगे की आयत में अल्लाह फरमाता है कि इस रात फरिश्ते आसमान पर से जमीन में उतरते हैं, आसमान से जमीन पर आते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइका, सिर्फ फरिश्ते ही नहीं, फरिश्तों के साथ जिब्राईल अमीन, रूहुल अमीन, अल्लाह के वो बड़े और बुजुर्ग फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी जमीन पर उतरते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। जिब्राईल अलैहिस्सलाम और उनके साथ दूसरे बहुत सारे फरिश्ते अल्लाह की तरफ से हर किस्म के अहकाम लेकर नाजिल होते हैं। और आखिरी आयत में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया सलामुन, सलामती, अमन व आश्ती का, राहत और इत्मीनान की रात है। और ये सिलसिला सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र, और सलामती अमन व अमान का ये सिलसिला तुलुए फज्र तक, यानी फजर की अजान तक, फजर की नमाज का वक्त होने तक सिलसिला जारी रहता है। कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत जिसकी 5 आयतें हैं, उसका मुख्तसर खुलासा मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली आयत में बताया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबाए किराम से ये बात साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद को शब क़द्र में नाजिल किया, लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। ये लैलतुल क़द्र कब होती है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस सवाल का जवाब सूरह बकरा की उस आयत में दिया जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान ही वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद नाजिल किया, जिसमें हिदायत की बातें हैं, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीजें हैं। हक के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत सी दलीलें इसमें हैं। अलगर्ज शब क़द्र माह रमज़ान में होती है, जिस मुबारक महीने से हम गुजर रहे हैं। इसी महीने में वो बरकत वाली रात जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1000 महीनों से ज्यादा बताया। अब आप हिसाब कर लीजिए कि 1000 महीने के कितने दिन होते हैं, कितने साल हो सकते हैं। यानी 83 साल 4 महीना, 80 पर 3 साल से ज्यादा फजीलत रखने वाली रात ये शब क़द्र है, लैलतुल क़द्र है। अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह का एहसान मानना है कि उसने महज अपने फضل करम से हमारी जिंदगी इतनी लंबी की, सेहत आफियत के साथ, कि हमने इस रमजान को पाया और इस मुबारक महीने का आखिरी आशरा, आखिरी 10 दिन भी हमने पाया जिसमें यह लैलतुल क़द्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र के मुताल्लिक बहुत सी बातें बताई। कुरान मजीद यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात बताई वो तो आपने सुन लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र के मुताल्लिक बताया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में इस रात को ढूंढो, यानी आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिनों की रातों में शब क़द्र तलाश करना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बता दिया कि हर ताक रात में इंसान को, मुसलमान मर्द को और औरत को ज्यादा से ज्यादा इखलास के साथ, शौक के साथ, रग़बत के साथ अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करना है और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना है, अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी करना है, अपनी जिंदगी में अच्छी तब्दीली लाने का फैसला उसे अल्लाह के सामने करना है। क्योंकि इस रात की बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है। इंसान के ईमान के साथ, इंसान ईमान के साथ जो भी नेकी करेगा अल्लाह के पास उसकी कीमत है, उसका वजन है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फضل करम से बंदों के तमाम अमाल का इल्म रखने वाला और उनकी हर नेकी का पूरा पूरा बदला देने वाला है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस रात को पाने के सिलसिले में पूरी कोशिश करें, पूरा एहतिमाम करें, पूरी पाबंदी करें। 2 रातें तो गुजर चुकी हैं, बकिया 3 रातें हैं,
تو ہم میں سے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور آپ کی سنت کے حساب سے بقیہ 3 راتوں میں بھی اللہ کے عبادت کرے، بندگی کرے۔ فرض نمازوں کی تو اسے پابندی کرنا ہے، فرض نمازیں ہوں، فرض روزہ ہو، دوسری جو فرض عبادتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ، مگر ان راتوں میں آدمی نفل عبادتیں کرے۔ اور جب ہم نفل اور تطوع کی بات کرتے ہیں تو ہر عبادت میں فرض کے بعد اسی طرح کا کام نفل کے طور پر ہوتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس نماز ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے ان 5 وقت کی فرض نمازوں کی پابندی ہر مسلمان مرد عورت کو رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی کرنا ہے۔ اسی طرح جمعے کا معاملہ، جمعے کے سلسلے میں بھی مردوں کو خاص کر اہتمام کرنا ہے، وقت پر مسجد پہنچنا، خطبہ سننا اور امام کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ سب ضروری اور فرائض میں سے ہے۔ لہذا رمضان ہو یا غیر رمضان، ہمیں برابر ان فرائض کا اہتمام کرنا ہے، پابندی کرنا ہے۔ رہا نفل جسے ہم کہتے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ کوئی بھی نماز، چاہے فرض نماز سے پہلے کی سنت ہو، فرض نمازوں کے بعد کی سنت ہو، یا اسی طرح تحیۃ الوضو ہو، تحیۃ المسجد ہو، اشراق کی نماز ہو، الغرض فرض نماز کے علاوہ جو بھی نمازیں ہوں گی یہ سب نفل شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ رمضان کے مہینے کا اللہ نے فرض کیا ہے، رمضان گزرنے کے بعد بھی آپ کے پاس روزہ نفل عبادت کی شکل میں سال کے 11 مہینے آپ کے پاس ہیں، آپ ہر مہینے کی قمری حساب سے، چاند کے حساب سے 13، 14، 15 جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، ان کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح فرض روزے اپنی جگہ، فرض روزوں کے علاوہ نفل کی گنجائش بھی آپ کے پاس ہے جو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک نماز کا معاملہ ہے، آپ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کا اہتمام اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، دوسرے مہینوں میں بھی ہے، اس مہینے میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کی نماز کے بعد جو نفل ثابت ہے، قیام اللیل کے نام سے، صلاۃ القیام کے نام سے، بہرحال یہ نفل نماز شمار ہوتی ہے، اور اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ نفل نمازیں زیادہ پسندیدہ ہیں۔ لہذا اب ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ نفل نمازوں کے سلسلے میں پوری رغبت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ شیطان کو باندھ دیا گیا ہے، شیطانوں کو قید کر لیا گیا ہے، مگر آپ کو معلوم ہوگا کہ کن شیطانوں کو اللہ رب العزت نے باندھا ہے۔ سرکش اور بڑے بڑے شیطانوں کو اللہ نے جکڑ دیا ہے، انہیں قید کر دیا ہے، مگر چھوٹے موٹے جو شیطان ہیں اور انسان کا اپنا نفس امارہ جو برائی پر ابھارتا ہے، جو گناہ پر ابھارتا ہے، جو سستی اور غفلت پر ابھارتا ہے، وہ تو آپ کے ساتھ ہے، اسے تو قید نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا آپ کو ان چھوٹے شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان چھوٹے موٹے شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، نفل کثرت سے پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور نفس کی شرارت سے، نفس کے شیطانی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کے نازل ہونے کا جو ذکر اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں جو کیا ہے، اس سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا تعلق رمضان سے خاص ہے، اور روزے سے بھی اس کا تعلق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر روزہ اور نماز
दोनों को जोड़कर, दोनों को एक साथ जिक्र किया और फरमाया कि रोजा और कुरान उसका हक अदा करने वाले के लिए क़यामत के दिन अल्लाह के पास सिफारिश करेंगे। रोजा क़यामत के दिन अल्लाह के पास सिफारिश करेगा, इसी तरह कुरान भी अल्लाह के पास सिफारिश करेगा। फर्ज रोजा जैसे मैंने बताया इसका ताल्लुक रमजान के महीने से है। रमजान के अलावा दूसरे महीनों में नफिल रोजों का सिलसिला रहेगा। रहा मामला कुरान मजीद का, कुरान मजीद रमजान में नाजिल हुआ और कुरान मजीद की जो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बताई है वो सिर्फ रमजान के साथ खास नहीं है कि आप सिर्फ रमजान में कुरान पढ़ लें, कुरान सुन लें तो कुरान आपके लिए सिफारिशी हो जाएगा, आपके हक में शफाअत करेगा। नहीं, इसका ताल्लुक साल के 12 महीनों से है। कुरान मजीद का ताल्लुक, कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद पढ़ने सुनने का ताल्लुक साल के 12 महीनों से है। हाँ, ये बात हकीकत है कि रमजान के साथ इसका खास ताल्लुक है, रमजान के साथ इसका गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इसी महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से कुरान पढ़ते और पढ़ाते थे। और जब रमजान आ जाता तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को आप सुनते सुनाते थे। और जो आपकी जिंदगी का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का आखिरी रमजान था, उस रमजान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाया। तो कुरान मजीद रमजान में खासकर कसरत से, एहतिमाम से पढ़ने की बात तो मालूम होती है, मगर सिर्फ रमजान में कुरान पढ़कर छोड़ देना और दूसरे महीनों में कुरान से गफलत, बेपरवाही, लाताल्लुकी एक मुसलमान के लिए ज़ेब नहीं देता। मुसलमान मर्द के लिए और इसी तरह मुसलमान औरत के लिए ज़ेब नहीं देता कि वो रमजान में तो कुरान पढ़ने का एहतिमाम करे, कुरान पढ़ने की कोशिश करे और रमजान होने के साथ कुरान मजीद को अलमारियों में, जुज़दानों में महफूज करके रख दे, फिर उसके बाद वाले रमजान तक कुरान को हाथ लगाने का मौका ना रखे। तो ये बिल्कुल नादानी की बात है, बिल्कुल गलत बात है। हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए, हमारी जिंदगी का एक गोल और एक मकसद, हदफ होना चाहिए कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, कुरान मजीद अल्लाह की रस्सी है जो आसमान से उसने जमीन पर छोड़ी है। अगर हम कुरान मजीद को मजबूती से थाम लेंगे, उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, अपनी सारी जिंदगी सिर्फ इबादत का मामला नहीं, आपकी तिजारत हो, सियासत हो, मईशत हो, मुआशरत हो, अलगर्ज आपकी जिंदगी का कोई भी शोबा हो, कोई भी हिस्सा हो, कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बातों के मुताबिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो जाए तो आप उन लोगों में से हो जाएंगे जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मजबूती से पकड़ लो, आपस में फिरका फिरका ना हो जाओ, गिरोह गिरोह ना हो जाओ। तो अल्लाह की रस्सी कुरान मजीद है और इस रस्सी की जरूरत, इस ताल्लुक की जरूरत, इस रिश्ते की जरूरत सिर्फ रमजान में नहीं है, बल्कि पूरे साल के पूरे महीने और जिंदगी की आखिरी सांस तक हमें इस रस्सी को मजबूती से थामे रखने की जरूरत है। लिहाजा रमजान में जिन लोगों ने मस्जिदों को आबाद किया, जिन लोगों ने कुरान मजीद से अपना रिश्ता जोड़ा, मजबूत किया, बार बार कुरान पढ़ते और सुनते रहे, उन्हें चाहिए कि रमजान के बाद भी अल्लाह के घरों से रिश्ता रखें और इसी तरह अल्लाह की किताब से अपना रिश्ता मजबूत रखें, कुरान पढ़ें। आपको इख्तियार है, आपकी अपनी पसंद है कि आप रोजाना 1 पारा पढ़िए, आधा पारा पढ़िए, पाव पारा पढ़िए, आपकी मर्जी है, मगर आपका रिश्ता, आपका ताल्लुक कुरान मजीद से किसी भी तरह नहीं छूटना चाहिए, किसी भी तरह नहीं टूटना चाहिए, किसी भी तरह नहीं कटना चाहिए। आप रोजाना वक्त निकालिए, जिंदगी है, काम है, धंधे हैं अपनी जगह,
मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको किस लिए पैदा किया? आपको बाजार आबाद करने के लिए नहीं पैदा किया, आपको दुकान सजाने के लिए नहीं पैदा किया, आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अपनी इताअत और फरमाबरदारी के लिए पैदा किया। आप बार बार सुनते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह अज़्ज़ व जल साफ तौर पर फरमाता है, मैंने तो इंसानों और जिनों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब आपका काम, हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम इबादत है। और इबादत का मतलब सिर्फ 5 वक्त की नमाजें नहीं हैं, रमजान के रोजे नहीं हैं, ज़कात और हज नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी इबादत हो सकती है। अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की जिंदगी हो सकती है। कब होगी? जब हम सही माने में अल्लाह पर ईमान रखें, अल्लाह पर यकीन रखें और अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी पूरी जिंदगी बना लें, तो हम सही माने में अल्लाह की इबादत करने वाले, सही माने में अल्लाह की इताअत करने वाले, सही माने में अल्लाह के फरमाबरदार और शुक्रगुजार बंदे हो सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे, आपको, सबको नेक तौफीक दे। मोहतरम हाज़िरीन, ताक रातें, जागने की रातें, जैसा कि अवाम में मशहूर है, जागने का मतलब सिर्फ जागना नहीं है, बल्कि इबादत व बंदगी करते हुए जागना है। लोग लगता है कि गलत समझते हैं, समझने में कोताही हो रही है, शैतान उन्हें बहकाता है। जागने का मतलब ये कि आप कहीं भी बैठकर बाजार में, दुकानों में, इधर उधर जागते रहिए, चाय पीते रहिए और जो कुछ अपनी ख्वाहिशात है पूरी करते रहिए, गीबत जो कुछ हुआ करते रहिए। जागना मतलब है, जागना मकसूद है? नहीं, हरगिज नहीं। ये धोखा है, आपके नफ्स का धोखा है, आपका शैतान जो आपके साथ है उसका धोखा है। ऐसे जागने से तो सोना बेहतर है। ऐसे जागने से सड़कों पर इधर उधर घूमते हुए, गपशप करते हुए, खरमस्तियां करते हुए जागने से सो जाना बेहतर है। जागने का मतलब इबादत करना है, अल्लाह की बंदगी करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या फरमाती है? जब रमजान का आखिरी अशरा आ जाता तो आप कमर कस लेते, पूरी तरह तैयार हो जाते अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए। जबकि आप रमजान के अलावा दूसरे महीनों में भी, दूसरी रातों में भी इबादत करते थे, मगर रमजान के आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में, आखिरी 10 रातों के मुताल्लिक उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर कस लेते, पूरी तरह तैयार हो जाते। सिर्फ खुद इबादत नहीं करते, बल्कि घर वालों को भी जगाते, उनको भी ताकीद करते, इबादत के सिलसिले में उन्हें भी तवज्जो दिलाते। हमें चाहिए कि इन रातों में जागे, जरूर जागे, मगर जागने का सही तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका यही कि आप मस्जिदों को आबाद कीजिए। बेहतर है कि आप अपने घर में इबादत कीजिए, नफिल पढ़िए, कुरान पढ़िए, जिक्र अस्कार कीजिए, जो भी इबादतें हो सकती हैं कीजिए। अगर आप तन्हाई में इबादत करने से आपका दिल नहीं लगता तो अल्लाह के घर तो खुले हुए हैं, मस्जिदें तो माशाअल्लाह खुली रहती हैं। आप मस्जिद पहुंचिए और कुरान मजीद की तिलावत हो, जिक्र अस्कार हो, नवाफिल हो, दीन की बातें सीखना सिखाना हो, ये सब काम इबादत में शामिल है, इबादत की शक्लों में से है। इस तरह आप रात जागिए तो आपके लिए फायदा होगा, आपके लिए नेकियां मुयस्सर होंगी, आपके लिए एक अच्छे मुसलमान की तरह जीने का सलीका और ढंग मालूम होगा। वरना आप मस्जिद में फर्ज पढ़े और बाहर निकल गए। आप खुद अपने नफ्स से पूछिए, अपने नफ्स से पूछिए कि आप नमाज हो रही है, फर्ज हो या तरावी हो, क़ियामुल लैल कुछ भी हो, आप मस्जिद नहीं पहुंचते या मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं तो आपका वक्त कैसे कटता है, आपकी मसरूफियत क्या रहती है, आप बेहतर जानते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे और ज्यादा अच्छी तरह जानता है कि आपका वक्त कहाँ गुजरता है, कैसे गुजरता है। लिहाजा अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपनी जिम्मेदारी समझकर इबादत कीजिए,
اللہ کی بندگی کیجیے اور نیکی کے جو مختلف طریقے ہیں ان کو اپنائیے اور اس طرح اپنی مغفرت کا سامان کیجیے اور آخرت میں اپنے لیے کامیابی کے واسطے نیکی جو ضرورت ہے، نیکیوں کی جو ضرورت ہے اس کا اہتمام کیجیے، آخرت کے لیے توشہ تیار کیجیے۔ غفلت کرنے کا وقت نہیں ہے، غفلت کا وقت نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، ہم زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے اور زندگی اس نے دی ہے اور ہماری زندگی لینے والا بھی وہی ہے۔ ہماری زندگی کب ختم ہوگی نہیں معلوم ہے، جو سانس اندر گئی ہے باہر نکلے گی نہیں نکلے گی نہیں معلوم ہے، کیونکہ موت کا فیصلہ صرف اللہ جانتا ہے۔ کب، کس وقت، کہاں، کس کو کیسے موت آئے گی یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو ہمیں غنیمت سمجھنا ہے، یہ ہمارے لیے فرصت ہے، ہمارے لیے گولڈن چانس ہے۔ اس فرصت کو صحیح طریقے سے خرچ کیجیے، بیکار باتوں میں، ادھر ادھر کی محفلوں میں، روڈوں پر پھر کر نہیں، ہرگز نہیں۔ عقل سے کام لیجیے، اللہ کی بات کو دل میں رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل میں رکھیے۔ ابھی باقی راتوں میں ایک رات 27ویں رات بھی ہے، اس سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ شب قدر جس کی فضیلت سورہ قدر میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی بتائی گئی ہے، سورہ دخان کی دوسری آیت میں بتائی گئی ہے، 27ویں رات ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی رات نہیں ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو طریقہ تھا وہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں جاگنے اور عبادت کرنے کا طریقہ ہے۔ ہاں، ابی بن کعب نے، اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہما سے روایت آتی ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ احتمال ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ساری راتیں ایسے ہی غفلت میں گزار دیں۔ صرف 27ویں رات ہی کو شب قدر سمجھ کر، لیلۃ القدر سمجھ کر اپنی پسند کے مطابق، اپنی راحت سے، اپنی سہولت سے کچھ عبادتیں کر لیں اور اپنی جگہ خوش ہو جائیں، تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، شریعت کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ احتمال ہے، ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ 27ویں رات ہی ہو، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے اس کی روشنی میں 5 راتیں بھی ہمیں جاگ کر اللہ کی عبادت و بندگی کرنا ہے، اور اس سلسلے میں غفلت میں ڈالنے والی، اللہ کی عبادت و بندگی سے دور کرنے والی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی رسومات ہیں، جو بھی رواج ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے، اپنے بال بچوں کو بچائیے۔ اس طرح آپ اپنا وقت صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے صرف کر سکتے ہیں۔ آپ صحیح معنی میں اللہ کی عبادت و بندگی میں اپنا وقت صرف کریں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب اور باذن اللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو دین و ایمان کی باتیں غور سے سننے، صحیح سمجھنے، صحیح یاد رکھنے، پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔